good evening. Am I audible? Pratiksha, Dipali, Rishikesh, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. We'll just wait for 2 more minutes. Let's other join. Okay. So let's start. I'll share my screen. So everybody is here with the topics for presentation. Yes. Do you remember? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, the presentation will be today or Monday? No, no, no. It won't be today. I'll give you the time and date. I just want your topics today. Ma'am, can we get a day's time more? Yeah, yeah, sure, sure. Choose the topic and PPT also. Okay, so you haven't chosen the topic yet. Yes, yes. Okay. Over the weekend, we'll prepare the PPT as well as the topic. Okay, so everybody agrees with that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so fine. So somebody take the responsibility that if you could just collect the topics from everybody and just send me the list. You can send it to sir and he can just forward it to me.
Have you all been introduced to each other? सगळ्यांना सगळे माहितीये का बॅच मधली मुलं? Not much, ma'am, but we have another group where we communicate on daily basis for lectures, updates, and all. Okay, so So uh-huh. there I can put, but I'm not sure if all are there in that group. Whatever we could add, we have added. Okay. So at least those who are there, please send your topics on that group so that somebody, maybe Dipali, can you Yeah, take the sure, lead? ma'am. Yeah, I'll So you collect it. just put it on one paper Hmm. and you can share it to me, or you just share it to sir, and Okay. he can send it to me. Okay. Okay, ma'am. Sure. Okay. So we'll start, because then I just take the time of another lecture, because last time I was informed here that ma'am, you're still continuing the class and the other teacher is waiting. Okay, so I won't wait now for a long. We can start with the class. Okay, so just to revise quickly, last time we were discussing about the presentation skills, and what we have gone through was all these are the important points that you need during presentation. That is, you should have a good confidence, you should be well dressed, you should have good command on whichever the language you are using to give the presentation. You should be prepared with the proper study of the topic. Your voice should be in control, and your body language plays very important role. So how to choose the topic? So here I have told you that you have to first think about your audience, right? So तेव्हा मी सांगितलंय की तुम्ही ऑडियन्स, तुम्ही कोणासमोर प्रेझेंट करणार आहे ते पहिले डोक्यात ठेवायचं आणि त्या पद्धतीने तुमचं प्रेझेंटेशन रेडी करायचे असतात. मग हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे याच्यातला. कॉन्टेंट मध्ये पण म्हणजे मटेरियल, तुम्ही प्रेझेंटेशनच्या मध्ये काय काय एंटर करणार आहे ते सगळं तुम्हाला ऑडियन्सच्या एज, ऑडियन्सची मॅच्युरिटी, ऑडियन्सचं इंटरेस्ट, हा सगळ्या पॅरामीटर्स डोक्यात ठेवून तसं तुम्हाला ते कॉन्टेंट रेडी करायला लागतं आणि त्याचा फ्लो ठेवायचा प्रेझेंटेशनचा. स्ट्रक्चर मध्ये तुम्हाला एक स्टार्ट पाहिजे, एक मिडल पाहिजे आणि एंड पाहिजे. तर स्टार्ट म्हणजे तुम्ही काय काय तुम्ही कव्हर करणार आहे प्रेझेंटेशन मध्ये त्याची स्लाइड टाका, मध्ये तुमचं सगळं एक्सप्लेनेशन, आणि एंडला रिवाइज करायचं परत एकदा की व्हॉट एव्हर यू हॅव टॉट टू देम ऑर यू हॅव प्रेझेंटेड, यू हॅव टू जस्ट रिवाइज इट. सो हे सगळं बघितलं होतं आपण लास्ट क्लासमध्ये की हाऊ बॅकग्राऊंड शुड बी, हाऊ फॉन्ट साईज, फॉन्ट स्टाईल, फॉन्ट कलर शुड बी, ॲनिमेशन्स, नंबर स्लाइड मी दाखवलं पण होतं तुम्हाला इथे. सो दिस ऑल थिंग्स वी हॅड कवर्ड. Next we have seen body language, facial expression when you are presenting in front of the audience, right? बऱ्याचदा हे पब्लिक स्पीकिंग किंवा ह्याच्यामध्ये येतात, लोकांना हे असं शिकवलं जातं की प्रेझेंटेशन कसे द्यायचंय. स्पेशली तुम्ही जेव्हा मोठ्या प्लॅटफॉर्म्सवर प्रेझेंटेशन देताय, लाईक फॉर एक्झाम्पल इफ वन्स यू आर गुड सक्सेसफुल इन युअर करिअर, यू विल बी ऑल शुअरली, बट तुम्ही असं टॉक बिक द्यायला तुम्हाला आवडत असेल आणि तुम्ही टेडेक्सच्या प्लॅटफॉर्मवर गेला किंवा तुम्ही कुठल्या इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स मध्ये गेला अँड देअर यू आर प्रेझेंटिंग सम पेपर और समथिंग अबाउट युअर वॉट एव्हर यू आर डुईंग इन दॅट. सो दॅट वे यू शुड बी व्हेरी कॉन्फिडेंट अँड यू शुड वर्क ऑन युअर बॉडी लँग्वेज. कारण 55% तुमची बॉडी लँग्वेज जास्त बोलते दॅन युअर वर्ड्स. हे आपण वर्बल कम्युनिकेशन मध्येच बघितलंय, नॉन वर्बल मध्ये. सो फेशियल एक्सप्रेशन्स खूप महत्वाचे असतात, कारण तुमचा चेहरा, द वे यू कीप युअर एक्सप्रेशन्स इज गोइंग टू गिव्ह अ सर्टन फीडबॅक्स टू द पीपल हु आर सिटिंग देअर. म्हणजे तुमचं, तुम्ही किती रिलॅक्स्ड आहात, तुम्ही जोक करताय, तुमच्या चेहऱ्यावर हलकंसं स्माइल आलं ना की ऑडियन्सला क्लिक होतं, राईट? किंवा तुम्ही वियर्ड एक्सप्रेशन दिले, तुम्ही एखादं सार्कॅस्टिक कमेंट्स दिल्या, तर त्या सुद्धा तुमच्या एक्सप्रेशन थ्रू समोरचा ऑडियन्स रीड करू शकतो. सो एक्सप्रेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, लक्षात ठेवा. आणि ते फेशियल एक्सप्रेशन्स लोक खूप रीड करतात, त्याच्यामुळे यू शुड कीप इट इन अ व्हेरी कंट्रोल्ड वे. ऑलवेज हॅव अ गुड स्माइल. तुम्ही घाबरले आणि न हसता सगळं प्रेझेंटेशन देताय तर समोरच्याला लगेच कळतं की यू आर स्कॅर्ड, राईट? सो ट्राय टू टेक कंट्रोल. मग आता मॅडम आम्ही हे बघायचं कसं? तर आता आपण व्हर्च्युअल मोडवर प्रेझेंटेशन देणार आहे ना. सो इन दिस केस व्हॉट यू डू इज यू कॅन डू अ मॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, किंवा मोबाईल लावा समोर
त्याच्या समोर प्रेझेंटेशन द्या आणि ते रेकॉर्ड करा तुमचं प्रेझेंटेशन, आणि परत एकदा जाऊन बघा आणि ऐका पण, म्हणजे तुम्हाला तुमचं साऊंड मॉड्युलेशन आणि तुमचे एक्सप्रेशन, बॉडी लँग्वेज सगळं कळतं. कधी कधी ना काही लोकांना असं पोट पुढे काढून उभं राहायची सवय असते, म्हणजे वेन दे आर इन द स्टँडिंग पोस्चर दे विल नॉट स्टँड इरेक्ट, असं इरेक्ट नाही बसणार, असं पोटाचा भाग पुढे बेंड करून उभे राहतात. यू मस्ट हॅव सीन दिस टाइप ऑफ क्रिएचर्स, राईट? सो मग त्यांना ना अनकॉन्शियसली ते या लोकांसमोर पण असेच उभे राहतात, right? When they are giving presentation, they will go and stand in a same way. Now this will create a negative impact, कारण पर्सनॅलिटी कुठेतरी खराब दिसते. असं तुमचं पोस्चर नीट नसलं की तुम्ही कॉन्फिडेंट दिसत नाही, पण लोकांना कळतं, राईट? कोणी कोणी असे असे उभे राहून प्रेझेंटेशन देतात. दे विल क्लोज, दिस इज अ क्लोज बॉडी लँग्वेज. So this is not allowed in the presentation. Somebody will stand like this. कोणी कोणी खिशात पॉकेट मध्ये हात घालून प्रेझेंटेशन देतात. This is again not expected or not accepted actually. Presentation देताना your hands should be like this, right? म्हणजे palms open, ह्याला असं open hand म्हणतात, की whenever you are presenting, your presentation should be, so this is how it works and this is what we are going to talk about and this is what I want to tell. So mostly तुमच्या हाताची movements अशी पाहिजे. This shows that you are open for discussion, you are having open body language and you are ready to take the questions and you are free, they can approach you for whatever they are feeling. हे कळतं. असं पोस्चर असतं काहींचं. दिस इज ऑल्सो गुड पोस्चर. दिस शोज दॅट यू आर व्हेरी कॉन्फिडेंट, राईट? असं हाताला दोन्ही हे केलेले असतात दिस वे, राईट? सो दिस इज सम पोस्चर विच शोज यू आर व्हेरी कॉन्फिडेंट. सो सम ऑफ देम लाईक टू स्पीक लाईक दिस, ओके, इट इज ओके, बट असा हात केलेला, असं हँड होल्ड केलेले, हे सगळे फिअरफुल पोस्चर्स आहेत. सो ह्या पोस्चर्स नकोय. हे ओके, right? Or speak with the open hand. So this is what I'm going to speak, this is what I'm going to say. कालच काय झालं माहिती, माझे one of my colleague, she had interviewed one person. तिने एका लेडीचा इंटरव्ह्यू घेतला आणि त्या इंटरव्ह्यू मध्ये ती जी लेडी होती, while speaking she was speaking like this. So this is what I'm going to do, this is what I have planned, this is what I have done this. So हा जो body language आहे ना, she came and she was asking me ki Radhika ma'am, what is the meaning of this type of body language? ओके, म्हणजे बघा लोक कसं तुमच्या हँड मुवमेंट्स वरनं तुमची पर्सनॅलिटी जज करायचा प्रयत्न करतात. आणि लिटरली आय आस्क हर टू डेमो व्हॉट एव्हर दॅट पर्सन हॅज डन हर बॉडी लँग्वेज. त्यांनी मला करून दाखवलं अँड देन आय सेड हर, इट लुक्स लिटल बिट राईट नाऊ टू मी दॅट द पर्सन इज रिजिड. रिजिड म्हणजे ते असं स्पेसिफिक आहे, मला वाटतं हे असं आहे, हे असं आहे आणि हे असं आहे, ह्याच्या पलीकडे मी दुसरं काही करणार नाही, म्हणजे माझं असं आहे, असं आहे आणि असं आहे. सो असं असतात ना, ते लोक जरा मोल्ड व्हायला प्रॉब्लेम क्रिएट करतात किंवा ते स्टबन असतात की मला मला माहितीये हे बाउंड्री आहे माझी, मला तसंच करायचंय, मी तेच करणार. मग अशा लोकांना थोडस टीम वर्क मध्ये आणायला किंवा त्यांना टीमच्या पद्धतीने मोल्ड करायला त्रास होतो. सो दिस इज कॉल्ड बॉडी लँग्वेज रीडिंग, राईट? आणि हे असं असतं प्रोफेशनल लेवलला, ह्या गोष्टी खूप बघितल्या जातात. तुमचे जेव्हा इंटरव्ह्यूज होतात ना, आणि इंटरव्ह्यू मध्ये एचआर काय बघतो, एचआरला दुसरं काही काम नसतं. एचआरचे लोक फक्त एवढंच बघत असतात की तुमची बॉडी लँग्वेज कशी आहे, तुमचे फेशियल एक्सप्रेशन्स कसे आहेत, तुम्ही बोलताना कसे बोलताय, तुम्ही बोलताना किती आय मी केलं, आय हॅव डन दिस, आय हॅव डन दॅट बोलताय, त्याच्यातनं तुमचा इगो दिसतो, मग तुम्ही खूप आय आय करणारा व्यक्ती आहे, राईट? सो अशा प्रकारे खूप गोष्टी जज होतात आणि हे प्रॅक्टिकली होतं. इवन आय टेक इंटरव्ह्यूज, I observe this thing, my colleagues take interviews, they observe this thing. So this even now we are practicing. म्हणून प्रॅक्टिकली काय चालतं ना, मी तुम्हाला सांगते. म्हणून प्रेझेंटेशनच्या वेळेस सुद्धा ओपन हँड जेस्चर्स ठेवा, ओपन बॉडी लँग्वेज ठेवा, क्लोज नको, असं असं, हे बॉडी लँग्वेज रॉंग आहे. ओके, इवन इफ यू आर स्कॅर्ड, you have to keep your body language in an open way. Okay, this is very important, लक्षात ठेवा. आय कॉन्टॅक्ट मी सांगितलं होतं, यू शुड लुक टू एव्हरीबडी हु इज सिटिंग अराउंड. ओके, डोंट स्पेसिफिकली लुक टू समवन in the crowd
because you like the person or because you know the person. Don't only look at that particular person and give the entire presentation. Automatically बाकीच्यांना left out feel होतं. So eye contact is very important, and this is also important in your day to day communication also. सो कधीही कोणाशी कॉन्व्हर्सेशन करताना डिरेक्ट आय कॉन्टॅक्ट देऊन कॉन्व्हर्सेशन करायचं. कधीच आय कॉन्टॅक्ट बाजूला घ्यायचे नाही. देन ओपन बॉडी जेस्चर. So this is what I said. It should be open body gesture. Don't close it. Standing position, you should stand and face the public. ओके. पब्लिकला चेहरा आपला दिसला पाहिजे, कारण ते तुमच्या बॉडी लँग्वेज वरनं खूप साऱ्या गोष्टी रीड करतात. सो दे शुड बी एबल टू सी यू. अँड इफ यू आर सेइंग समथिंग दॅट इज बीन गिवन प्रेझेंटेशन, तुम्ही हाफ अ वे उभं राहायचं असतं. कम्प्लिटली उलट होऊन उभं नाही राहायचं. ओके. डोंट स्टँड कम्प्लीट बॅक करून त्यांना बॅक दाखवताय, ही चुकीची पोस्चर आहे. राईट बॉडी पोस्चर, डू नॉट टर्न बॅक, मुवमेंट ड्युरिंग प्रेझेंटेशन अँड अटायर, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण डिस्कस केल्या होत्या. They are something. Okay. Now in communication we have seen ki verbal communication मध्ये voice modulation. So whenever you are giving a presentation, if you are speaking on some specific important topic, you should give a stress on that particular words. You should give that sound modulation. त्याच्यामुळे त्याचा impact वेगळा होतो. राईट. प्रेझेंटेशन जर मोनोटोनस झालं ना, की एका स्पीच मध्ये एका साऊंड मध्ये, तर ऑटोमॅटिकली समोरच्याला बोरिंग वाटायला लागतं. एखादं काय म्हणतो ते ग्रंथ वाचल्यासारखं, पोथी वाचल्यासारखं, सगळे अर्धे झोपायला लागतात. राईट. सो मॉड्युलेशन पाहिजे. हाय लो पिच असं वर खाली वर खाली वर खाली पाहिजे. Positive language. Never say in a negative way. Even if you don't agree, if you know the person is speaking completely wrong, don't say it is wrong, it is not correct. राईट. या गोष्टी थोड्याशा समोरच्याला हर्ट होतात, कारण त्याला सगळ्यांसमोर इन्सल्टिंग वाटतं. सो व्हॉट यू हॅव टू डू इज, यू हॅव टू से या समवॉट करेक्ट, और यू हॅव टू से I know it is a little bit right, it's on the track, but okay, I'll tell you, explain you properly what the thing is. So त्यांनी त्याला असं वाटत नाही की बाबा मी कम्प्लिटली रॉंग बोललो किंवा मी आउट ऑफ टॉपिक जाऊन बोललो, असं फील येत नाही. अँड यूज सिम्पल लँग्वेज. अवॉइड जार्गन्स, म्हणजे टेक्निकल टर्म्स. अवॉइड व्हेरी डिफिकल्ट वर्ड्स विच आर व्हेरी न्यू, लोकांना माहीत नसतील असे वर्ड्स अवॉइड करा, कारण सगळ्यांचंच ते लँग्वेजवर तेवढी कमांड नसते. So you have to understand that. Okay. Now next point is audience. Audiences, you have to see where you want to deliver the speech or whatever the presentation is. ते कुठे deliver करायचंय तुम्हाला. So हे आपण त्या दिवशी पण डिस्कस केलंय की ऑडियन्स प्रमाणे तुमचं कॉन्टेंट बदलतं. ही गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, नेहमी लक्षात ठेवा. आता तुम्ही तुमच्या चॉईसचे टॉपिक्स देणार आहे, राईट. सो डोंट अज्युम की हे तुम्हाला माहितीये म्हणजे सगळ्यांना माहिती. Perhaps we are not aware of that particular topic. Even I am not aware of that particular XYZ topic जे काही तुम्ही घेताय ते. So you have to think की the people are not aware of that topic properly. So you have to start with proper explanations. Okay. नंतर relate it to the audience. Whatever the topic is, make it interesting. राईट. त्यांच्या एज ग्रुपशी मॅचिंग एक्झाम्पल्स द्या. त्या ऑडियन्सच्या लाईफशी डिलिंग असणारे एक्झाम्पल्स द्या. त्याच्यामुळे त्यांना कनेक्ट येतं, त्यांना कनेक्टिव्हिटी वाटते. फॉर एक्झाम्पल, आता तुम्ही सगळे कॉलेज स्टुडंट आहात. So if I give you some examples that has happened with me during my college days, or what I see with my students happening, so अशा वेळेस जर मी ते एक्झाम्पल्स दिले तर ते तुम्हाला लगेच रिलेट होतात. पण तेच जर मी एक्झाम्पल्स तुम्हाला ऑफिसचे दिले, ज्याचा तुम्हाला एक्सपिरियन्सच नाही, हार्डली सम ऑफ यू आर वर्किंग, right? And if I start giving you department wise names, or I start giving you post names, and then I start giving you those examples, सगळ्यांच्या डोक्यात येणार नाही एक्झॅक्टली काय म्हणतात, काहीच कळत नाही, असं होतं. एंगेज ऑडियन्स. एंगेजिंग युअर ऑडियन्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपल्याला ऑडियन्सला होल्ड करून ठेवायचं असतं. मग ते काही असू दे, तुमचं ऑफिसचं प्रेझेंटेशन असू दे किंवा एखाद्या टॉपिकवर तुमचं काही चांगलं असं मोटिवेशनल प्रेझेंटेशन असू दे किंवा काही असू दे, तुम्हाला ऑडियन्सला होल्ड करता आलं पाहिजे. पहिली गोष्ट, त्यांना बोर होता कामा नये, म्हणून त्यांच्याशी रिलेटेड गोष्टी बोलायच्या, म्हणजे त्यांना कनेक्टेड वाटतं. दुसरी गोष्ट,
त्या ऍक्टिव्हिटीज टाका. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जर आफ्टरनूनला असेल तुमचं प्रेझेंटेशन तर एखादा व्हिडिओ ऍड करा किंवा एखादा छोटासा आईस ब्रेकर ऍड करा. देर आर लॉट ऑफ आईस ब्रेकर्स अवेलेबल ऑन द गुगल. गो अँड सर्च देम. Different icebreakers that I can use or different small activities that I can do during my presentation भरपूर असतात. राईट. सो अशा करा ज्याच्यामुळे त्यांना ऍक्टिव्ह वाटेल. आस्क क्वेश्चन्स हा एक बेस्ट वे असतो बरं का. आस्किंग क्वेश्चन्स. स्टार्ट युअर प्रेझेंटेशन विथ क्वेश्चन्स. राईट. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला देतेय प्रेझेंटेशन. आपला टॉपिक आहे घेऊन चलू आपण. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट what we can say. Okay, we can say about the MBA course. Okay, what is this MBA course? त्याच्याबद्दल आपलं प्रेझेंटेशन टॉपिक आहे. अँड मी स्टार्ट करते प्रेझेंटेशन. तर मी जर डायरेक्ट हे केलं, सो व्हॉट डू यू ऑल नो अबाउट MBA? कॅन एनीबडी टेल मी व्हॉट इज दिस? राईट. कॅन एनीबडी आन्सर मी? मग हळूहळू पहिले कोणीच हात वर करत नाही. ओके, एव्हरीबडी इज रिलक्टंट. सगळीकडे सेम सिनॅरिओ असतो. रेअरली एखादा स्टुडंट ना ओव्हर एक्साइटेड असतो किंवा कुठेही एखादा ऑडियन्स ओव्हर एक्साइटेड असतो, तो लगेच हात वर करून आन्सर करतो. अदरवाईज नोबडी वॉन्ट्स टू टेक द इनिशिएटिव्ह. राईट. मग काय होतं, त्यांना बोलतं करायला लागतं. nobody is aware. Oh my god, it's surprising. I think everybody is knowing but they just don't want to speak. असं बोलायचं. मग हळूहळू हसायचं. मग त्यांना एकेकाला विचारायचं, येस कॅन यू से समथिंग. मग असं म्हणायला लागलं की एक जण बोलला की मग सगळे मागणं बोलायला सुरुवात करतात. आणि त्यांनी काय होतं, बिकॉज नाव यू आर आस्किंग क्वेश्चन्स रिलेटेड टू टॉपिक्स, त्यांची इन्व्हॉल्वमेंट होते तुमच्या प्रेझेंटेशन मध्ये. आणि मग ते क्युरियस होतात की अरे हा अच्छा हे मी म्हंटल तसंच आहे, मग बघू ह्याच्यात अजून काय येते. राईट. देन यू हॅव टू इंटरॅक्ट ड्युरिंग सेशन्स. काही लोक आहे ना प्रेझेंटेशन सुरू करतात, एकामागे सगळ्या स्लाइड्स टाकायच्या, प्रेझेंटेशन सुरू करायचं आणि संपवून टाकायचं. काही घेणं देणं नसतं समोरच्याला कळते नाही कळते, ते आपलं ऐकतायत नाही ऐकते. दे आर जस्ट बिहाइंड की कधी संपवतो ते प्रेझेंटेशन आणि कधी मी तिथनं बाजूला जातो. दिस इज रॉंग वे ऑफ गिव्हिंग प्रेझेंटेशन. यू नीड टू इंटरॅक्ट विथ युअर ऑडियन्स ड्युरिंग सेशन. इंटरॅक्शन म्हणजे क्वेश्चन थ्रू इंटरॅक्शन करा. राईट. त्यांनी काही क्वेश्चन्स विचारले त्याला आन्सर्स करा. सो दिस इज हाऊ यू हॅव टू एंगेज विथ युअर ऑडियन्स. आता ऑडियन्स मध्ये काय इश्यूज असतात माहिती का, 2-3 प्रॉब्लेम असतात. ऑडियन्स मध्ये ना वेगवेगळे टाईपची लोक बसलेली असतात. कोणी अतिशहाणा असतो ऑडियन्स मध्ये. मग ते कुठेही असू दे, प्रेझेंटेशन ऑफिसचं द्या नाही तर बाहेर द्या. एखादा तरी नमुना असा असतो की तो स्वतःला खूप शहाणा समजत असतो. मग तुम्ही काही दिलं ना की तो लगेच त्याच्यामध्ये काहीतरी चुका काढून तुम्हाला असं दाखवण्याचा प्रयत्न करण्याचा हे करत असतो की हे चुकलंय ते चुकलंय. असं प्रत्येक वेळेस असतं. आपण मेंटली प्रिपेअर्ड राहायचं की माझ्या या लोकांमध्ये विचित्र विचित्र कॅरेक्टर्स असणार आहे. आपल्या या क्लासमध्ये पण असतील. नाही, थोडे विचित्र विचित्र कॅरेक्टर असतात. कोणाला राग लगेच येतो, कोणी खूप हळवं असतं, लगेच रडायला सुरुवात करतात, स्पेशली मुली. राईट. कोणी आर्ग्यू करतं, कोणाला तो चुकीचा आहे किंवा चुकीची आहे म्हटलेलं आवडत नाही, मग ते लगेच आपला पॉइंट प्रूव्ह करायला भांडणं करायला लागतात. सो हे प्रत्येकाच्या पर्सनॅलिटीज असतात. सो तुम्ही काय करायचं, मस्तपैकी या गोष्टींना आपल्या डोक्यामध्ये ठेवून जायचं. कोणाशी आर्ग्युमेंट करायची नाही, कधीच कुठल्याच प्रेझेंटेशन मध्ये कुठल्याच ऑडियन्स मध्ये कधी भांडणं करायची नाही, कोणाचा इन्सल्ट करायचा नाही की यू जस्ट गेट आउट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, डोंट स्टे हिअर, यू कॅन लिव्ह द हॉल. असलं काही अतिशहाण्यासारखं बोलायचं नाही. कारण आपलं पर्पज आहे प्रत्येकाला ऐकवणं आपलं प्रेझेंटेशन. राईट. सो कोणी हेजिटेंट असतं, कोणाला फार ऐकायचं आणि बोलण्यात इंटरेस्ट नसतो, कोणी जोकर सारखं असतं, प्रत्येक वेळेस मस्ती. काही झालं ना की दे आर जस्ट गिगलिंग, खिकी खिकी सुरू असतं त्यांचं, किंवा एकमेकांना जोक्स पास करत असतात. कधी कधी तर माहिती कॉर्पोरेट्स मध्ये सुद्धा चिठ्ठ्या लिहून, छोटे छोटे चिठ्ठ्या बनवून एकमेकांना पास करत बसलेले असतात ते प्रेझेंटेशनच्या वेळेस. सो दिस इज व्हेरी कॉमन सिनॅरिओ यू विल सी एव्हरीवेअर. नंतर व्हॉइस ऑफ एक्सपिरियन्स म्हणजे एखादा असतो ना की मला इथे 10 वर्ष झाली आहेत आणि तू आता मला शिकवणार का की बिहेवियरल स्किल्स काय असतात.
राईट. सो त्यांना असं असतं की मी 10 इयर्स स्पेंड केले म्हणजे आय एम व्हेरी गुड ॲट बिहेवियर, आय एम व्हेरी गुड ॲट एव्हरीथिंग. त्यांना माहित नसते की ते स्टील लॅक इन द सॉफ्ट स्किल्स. पण तो व्हॉइस ऑफ एक्सपिरियन्स असतो. काही पूर्ण निगेटिव्हच असतात, त्यांना तुम्ही आवडलेच नसता ऍट फर्स्ट लुक. कधी कधी होतं ना आपलं पण, कोणाला पाहिल्यावर आपल्याला तो व्यक्ती आवडतच नाही, रिझन आपल्यालाच माहित नसतं. बट समहाउ यू जस्ट डोंट लाईक दॅट पर्सन, यू जस्ट डोंट वॉन्ट टू गेट जेल विथ दॅट पर्सन. सो सपोज यू आर प्रेझेंटर आणि असा व्यक्ती बसलाय ऑडियन्स मध्ये, तर तो तुम्हाला कसे ना कसे निगेटिव्ह सिग्नल्स देतो. right? Either he will not listen, he will ignore, he will try to judge you more, he will try to ask you more difficult questions. These all things happen आणि ह्याचा फिअर आपल्याला असतो, म्हणून लोकांना पुढे येऊन बोलायची भीती वाटत असते. सगळ्यात पहिली गोष्ट ही असते. सो एक गोष्ट लक्षात ठेवा, प्रेझेंटेशन साठी पुढे राहणाऱ्यामध्ये गट्स लागतात. ओके. सो आपल्याला तो कॉन्फिडन्स स्वतःमध्ये आणायचा आहे. वी हॅव टू ब्रिंग दॅट कॉन्फिडन्स. सो हाफ ऑफ द थिंग यू आर विनिंग ओव्हर देअर वेन यू आर स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ एव्हरीबडी. खाली बसून बडबड करणं, जोक्स मारणं, दुसऱ्याला शिकवणं खूप सोपं आहे, ते कोणी पण करू शकतं. पण सगळ्यांच्या समोर उभं राहून प्रेझेंटेशन देणं म्हणजे हे सगळ्यांना फार चांगलं जमत नाही. सो फर्स्ट फील प्राऊड अबाउट युअर सेल्फ. Okay. And if somebody is trying to show you down, if somebody is trying to show you this way, never take it to your heart. It's their personality problem, it is not your problem. लक्षात ठेवा, तो त्यांचा कमीपणा आहे, तुमचा कमीपणा नाहीये. त्यांना जर गोष्टी नीट पद्धतीने घेता येत नाहीये तर तो त्यांचा इश्यू आहे. सो लर्न टू इग्नोर सच टाइप ऑफ पीपल, राईट. इग्नोर देम. आता व्हॉइस ऑफ एक्सपिरियन्स सारखा असेल, त्याच्या बोलण्यातनं तुम्हाला जाणवलं की मला 10 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे आणि आता तू मला सांगणार का की आहे, तर अप्रिशिएट देम, राईट. कधी कधी काय असतं माहिती का, एखाद्या वेड्याला तू फार शहाणा आहे म्हटलं तर काही फरक पडत नाही, पण ती वेळ स्मूथली निघून जाते, हे शिकायचं. काहींचा हट्ट असतो, तू वेड आहे, तू वेड आहे, तू वेड आहे, ते मान्यच कर. आणि तो वेडा म्हणत असतो मी अतिशहाण आहे, मी अतिशहाण आहे, मी अतिशहाण आहे, मी कधीच मान्य करणार नाही की मी वेड आहे. आणि या फाईट मध्येच लोकांचे रिलेशन्स खराब होतात. लर्न टू अप्रिशिएट. ओके बाबा, तू फार शहाणा आहेस ना, ओके शहाणा आहे, काय फरक पडतो आपल्याला. येस, व्हॉट यू सेड इज राईट, आय टोटली अग्री विथ व्हॉट यू से, ओनली माय पॉइंट ऑफ व्ह्यू इज लिटल बिट डिफरंट, असं म्हणून तुमचा पॉइंट एक्सप्लेन करा. ओके. देन आय कॉन्टॅक्ट द्या सगळ्यांना. डोंट ट्राय टू इग्नोर करायचं, म्हणजे असे लोक जे तुम्हाला खूप डिस्टर्ब करतात ऑडियन्स मधले, ट्राय टू इग्नोर देम. कमीत कमी आय कॉन्टॅक्ट द्यायचा प्रयत्न करायचा त्यांना, बिकॉज यू शुड नॉट गेट डिस्ट्रॅक्टेड. कारण मी ज्या पद्धतीने तुम्हाला स्लाइड्स बनवा म्हणतीये, त्या पद्धतीने सगळं तुमच्या डोक्यामध्ये जास्त आहे. यू हॅव रिमेंबर्ड द थिंग्स टू स्पीक अँड नथिंग इज मोर ऑन युअर स्लाइड्स, राईट. सो तुम्हाला जर अशा व्यक्तीने कोणी डिस्ट्रॅक्ट केलं तर पॉसिबली असं होतं की घाबरून माणूस ब्लँक होतो, राईट. कधी कधी त्या डिस्टर्बन्समुळे आपली कनेक्टिव्हिटी तुटते आणि 2 मिनिटं आपल्याला काही आठवतच नाही की मला पुढे काय बोलायचं होतं. हे खूपदा होतं. सो यू हॅव टू मेक अ हॅबिट ऑफ दिस. लर्न टू हँडल सच काइंड ऑफ पीपल इन द ऑडियन्स. दे विल बी देअर. सगळेच असतील असं नाही, पण ह्यातला एखादा नाही तर दुसरा नमुना असतोच प्रेझेंटेशन मध्ये. ओके. नाव वेन यू आर डेलिव्हरिंग, म्हणजे तुम्ही उभे प्रेझेंटेशन द्यायला, वेन यू आर स्टँडिंग अँड यू आर गिव्हिंग द प्रेझेंटेशन, सो अशा वेळेस हाऊ यू शुड गिव्ह, यू शुड हॅव एनर्जी. तुमच्यामध्ये एन्थुझियाझम पाहिजे. यू शुड बी व्हेरी एनर्जेटिक वेन यू आर प्रेझेंटिंग समथिंग. ओके. सो तुमचं ती एनर्जी ना समोरच्या ऑडियन्स मध्ये ट्रान्सफर होते. But if yourself are speaking, so this is how we are going to speak about the presentation skills. So today I'm going to tell you how to deliver the presentation. आता माझ्या बोलण्यातच एनर्जी नाही तर तुम्ही काय एनर्जेटिक होऊन ते ऐकणार आहे मला सांगा, ते पण व्हर्च्युअल मोडवर. म्हणजे अर्ध तर कोण कानाला हेडफोन लावून बसले आणि कोण स्पीकर लावून ऐकते मला काही माहित नाही, राईट. ऍटलिस्ट ती एन्थुझियाझम जे माझ्यात नाही ते कुठेतरी अट्रॅक्ट करतं स्टुडंट्सला. Same way it is with the audience, and your positive energy is passed to the audience. Remember this. And they also become positive and start listening. Choose the method. Method म्हणजे तुम्हाला कुठल्या टाईपनी डेलिव्हर करायचे. तुम्ही व्हिडिओज दाखवणारे, पॉवर पॉइंट करणारे, ओव्हरहेड प्रोजेक्टर, हँडआउट्स, व्हाईट और ब्लॅक बोर्ड, काय यूज करणारे, बिकॉज ऑल आर दिस मीडियम बाय विच यू कॅन गिव्ह प्रेझेंटेशन. दीज आर ऑल वेज. लोक ते करतात ना, युट्यूबवर व्हिडिओज करून टाकतात,
आपण पीपीटीज बनवतो. काही पूर्वीच्या काळी ओव्हरहेड प्रोजेक्टर्स होते. जेव्हा आमचं ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन होतं तेव्हा आम्हाला पीपीटीची फार सवय नव्हती. त्यावेळेस आम्ही असे ते ट्रान्सपरंट शीट्स मिळायचे त्याच्यावरती सगळं बनवून माझी तर पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिफेंड मी तसाच केला. माझं ह्याचा मास्टर फार्मसीचा. आय हॅव डन इट इन दॅट वे ओनली. प्रोजेक्टर्सवर असं बनवून ओव्हरहेड प्रोजेक्टरवर दाखवलेले आहेत आम्ही. सो दॅट इज हाऊ द इनिशियली इट वॉज. हँड आउट्स देतात कोणी व्हाईट आणि ब्लॅकबोर्डचा यूज करून प्रेझेंटेशन देतात. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, इवन इफ यू मेड अ पीपीटी, right? If you are going somewhere for giving the presentation and you made a PPT, okay? तुम्ही PowerPoint presentation बनवलंय आणि ते प्रेझेंटेशन देताना सपोज तिथे लाईट गेली, right? Now you don't have access to the electricity आणि नाही त्यांचे जनरेटर फेल झाले किंवा ते नाही सुरू होते आणि हे तर मग काय करणार? सो आपलं प्रिपरेशन असं पाहिजे की आपण ब्लॅकबोर्ड वर सुद्धा ते घेऊ शकतो. इवन इफ देर इज नो पॉवर पॉईंट, इफ यू डोंट हॅव युअर स्लाइड्स विथ यू, राईट? आणि कधी पण पीपीटी बनवल्यानंतर त्या 2-3 ठिकाणी स्टोअर करायला शिकवा. म्हणजे एक आपल्या ईमेलला अटॅच करून ठेवा, कारण जीमेल वगैरे कुठे पण ओपन करता येतं. दुसरं पेनड्राईव्ह मध्ये घेऊन ठेवा प्रेझेंटेशन, कारण तुम्ही फक्त लॅपटॉपच्या भरोशावर राहिला आणि ऑन द स्पॉट तो लॅपटॉप ओपनच होत नाहीये, राईट? त्याची बॅटरी स्लो झाली, तुम्ही चार्जर विसरता, कधी कधी एका ठिकाणी त्याची कम्पॅटिबिलिटीच नसते, लॅपटॉपला नेटच कनेक्ट होत नाही, मल्टिपल प्रॉब्लेम्स आर देअर. You should be always ready with the alternatives, right? So keep it in a pen drive, keep it attached with your Gmail, so these things can be accessed very easily and your presentation will be in a successful way. कारण असे किऑस झाले ना की आपला कॉन्फिडन्स कुठेतरी हे होतो, मूव्ह होतो. मग प्रेझेंटेशन टाइम मॅनेजमेंट. टाइम मॅनेजमेंट साठी मी तुम्हाला सांगितलंय की whenever you are asked to give a presentation, they will inform you in how much time you are supposed to give. 10 minutes, 15 minutes, किंवा मग तुमचं मीटिंग्स असतात तर मीटिंगचं तुम्हाला एक आयडिया असते की मला हे प्रेझेंटेशन द्यायला एक 20-25 मिनिट्स जातील, राईट? सो दॅट वे यू हॅव टू अंडरस्टँड द टाइम कन्स्ट्रेंट की किती वेळात मला द्यायचंय. त्या पद्धतीने तुम्ही तुमचा स्लाइड्स बनवा आणि प्रॅक्टिस करा. स्लाइड्सच्या नंबरवर ठरवू नका, कारण कुठल्या स्लाइडला किती बोलणार आहे हे तिथे स्पॉन्टेनियस असतं. लक्षात ठेवा, तुम्ही किती पण तयारी करून गेला ना, बट द टॉपिक इज ऑफ युअर इंटरेस्ट, यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट मोर, राईट? कधी कधी एका स्लाइड वरच तुम्ही एंटायर वेळ लावू शकता. सो इट डिपेंड्स ऑन दॅट. स्पेअर टाइम फॉर क्वेश्चन अँड आन्सर्स आणि क्वेश्चन्स हे नेहमी ठेवायचं. एक गोष्ट मी करते माझ्या प्रेझेंटेशनच्या वेळेस, कारण मला वेन आय एम प्रेझेंटिंग समथिंग, मला माझ्या मध्ये मध्ये क्वेश्चन्स केलेले आवडत नाही, कारण त्यांनी काय होतं, माझी कनेक्टिव्हिटी जाते ती जातेच, पण माझ्या ऑडियन्सची पण कनेक्टिव्हिटी मिस होते. आणि कधी कधी काय असतं, क्वेश्चन्स असे येतात ज्याचे आन्सर्स पुढे असतात, नेक्स्ट स्लाइड्स मध्ये त्याच्याबद्दल काहीतरी सांगितलेलं असतं, पण ते आधीच क्वेश्चन्स विचारतात लोक. सो अशा वेळेस यू हॅव टू टेल युअर ऑडियन्स की one request that we will be having last 10 minutes or 5 minutes for question answer session, so please write down your questions on a paper, and once I finish with my presentation we can take our question answer session. So there you can tell me your questions. आलं लक्षात? म्हणजे हा बेस्ट वे असतो. आणि हे सगळ्या मोठ्या मोठ्या इव्हन इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सेस मध्ये सुद्धा लोक असं सांगतात की आपण एंडला डिस्कशन करू, कारण मध्ये मध्ये बोलल्यामुळे खूप डिस्टर्बन्स होतो. आणि कधी कधी तर काही नॉनसेन्स क्वेश्चन्स असतात, कधी कधी आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन्स असतात, आणि कधी कधी क्वेश्चन्स मुळे आपलं डिस्कशन तिसरीकडेच भरकटतं आणि इट टेक्स युअर टाइम ऑफ प्रेझेंटेशन, आणि मग नंतर तुम्हाला प्रेझेंटेशन खूप फास्ट करायला लागतं. सो ते प्रिपरेशनला आपण एवढी एनर्जी दिलीये, एवढा टाइम दिलाय, ते व्यवस्थित होतच नाही. सो दॅट्स वाय यू हॅव टू रिक्वेस्ट ऑडियन्स. ओके, नाउ व्हेन यू आर हँडलिंग एनी क्वेश्चन, इफ यू डोंट नो द आन्सर, नेव्हर गेट पॅनिक, राईट? एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुम्ही प्रेझेंटेशन देताय, तुम्ही प्रिपरेशन करताय, म्हणजे हे जरुरी नसतं की तुम्हाला सगळंच नॉलेज पाहिजे आणि तुम्हाला प्रत्येक क्वेश्चनचं उत्तर आलंच पाहिजे. इट इज नॉट दॅट मॅन्डेटरी,
Okay, so nahi ala, so there is a way you can always tell your audience that okay, I will come back to you with the answer, but right now I can't recall what the answer is. Or right now I really don't have idea about this question that you are asking me, but I'll inform you once I get the answer. आणि मग सांगा की next day evening or today till 7 p.m. I will be connecting. I will tell you the answer of this. Please leave your number or your email ID so that I can contact you. आणि जाऊन त्यांना मेसेज करा, म्हणजे त्याच्याने तुम्ही सिन्सिअर वाटता. ओके, मेंटेन ब्रेक टाइम्स स्ट्रिक्टली. म्हणजे तुमचं फॉर एक्झाम्पल एक अर्धा दिवस प्रेझेंटेशन चालणार आहे किंवा तुमचा एक खूप मोठा टॉपिक आहे, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही ब्रेक दिलाय, तर तो ब्रेकचा टाइम मेंटेन करा. कारण तुमचे याचे स्ट्रिक्ट असतात ना, म्हणजे तुमचा वेळ जायला नको जास्त. दिस इज आय एम टेलिंग यू इन पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रेझेंटेशन्स. ओके, ऑफिसमध्ये असे ब्रेकवाले प्रेझेंटेशन द्यायला नाही लागत, ते शॉर्टच असतात. बट मी जस्ट सगळा सिनॅरिओ कव्हर करतेय सो दॅट तुम्हाला उद्या कुठे मोठ्या कॉन्फरन्सेसला जरी जायला लागलं तर यू नो द रूल्स अँड यू नो हाऊ टू मेक इट इन अ गुड वे अँड सक्सेसफुल वे. Okay, now how to deal with question and answers. First, appreciate all the question. So whatever the question comes to you, whether it is sensible, it is not sensible, it is related to topic or it is not related to topic, you have to appreciate them. का? कारण तुम्ही ऑडियन्सचं पार्टिसिपेशन अप्रिशिएट करता. Yeah, okay, I'm really happy, or yeah, it's a very nice question. Yeah, I really liked your question, असं म्हणायचं असतं. ओके, कधी कधी जेन्युइन असतं, कधी कधी आपण असंच प्रिटेंड करतो त्यांना मोटिवेट करण्यासाठी. रिपीट क्वेश्चन, आस्क लाउडली सो दॅट एव्हरीवन कॅन हिअर. आता कधी कधी कसं होतं की इफ यू आर स्टँडिंग इन फ्रंट आणि तुमच्या फर्स्ट समोर बसलेल्या व्यक्तीने तुम्हाला क्वेश्चन विचारला, तर त्या व्यक्तीकडे जर माईक नसेल तर दॅट पर्सन विल नॉट स्पीक लाउडली. तो फक्त तुम्हाला ऐकू जाईल एवढंच तो क्वेश्चन विचारतो आवाजामध्ये, पण मागच्या ऑडियन्सला क्वेश्चन कळलेला नसतो. अशा वेळेस इट इज युअर ड्युटी की तुम्ही तो क्वेश्चन लाउडली रिपीट करा. येस, so okay, so XYZ person had asked me this question, so I'll just explain you the answer. मग ते आन्सर सांगा, म्हणजे सगळे इन्व्हॉल्ड होतील त्याच्यामध्ये. आन्सर अप्रोप्रिएटली, वेग आन्सर्स द्यायचे नाही. आपल्याला जर येत नसेल, हे इंटरव्ह्यू मध्ये पण लक्षात ठेवा, जेव्हा कधी तुम्ही इंटरव्ह्यूला आन्सरिंग करता तेव्हा जर येत नसेल तर काही वेळासारखं बडबडत बसायचं नाही, किंवा कुठनं पण इकडून तिकडून काहीतरी आन्सर्स आणून काहीतरी बडबडून मोकळं व्हायचं नाही. कारण बऱ्याचदा त्याच्यावरनं तुमच्याबद्दल खूप जजमेंट्स पास होतात. If you know, answer it directly, and sometimes saying ki no, I really don't have idea about this question, it works. Right, कधी कधी ते वर्क होतं. पण स्पेशली टेक्निकल क्वेश्चन असेल त्याला काय तुम्ही ओढून ताणून आन्सर देणार? तुम्हाला XYZ विचारलं, तुम्हाला फिनान्स रिलेटेड काही क्वेश्चन विचारला आणि तर त्याचा आन्सर तेच आहे, ते जर येत नसेल तर तुम्ही इकडचं तिकडचं काय सांगणार, आणि त्याच्यामुळे तुमचं कुठेतरी इम्प्रेशन कमी पडतं. ओके, अँड दिस इज हाऊ यू हॅव टू गिव्ह अप्रोप्रिएटली. आणि जर आलं नाही तर तेच आहे शेवटचा पॉइंट, रीच यू बॅक, गिव्ह डेफिनेट टाइम फॉर रिप्लाय. यू हॅव टू रिप्लाय देम. So these are some tips for your presentation. Do your research about audience and topic. So for whichever topic you are trying to speak, you have to make a research of it. ओके, तुमचं ऑफिस असू दे, हे असू दे, एक प्रॉपर आधी रफ पेज वरती फ्लो बनवायचा आणि मग स्लाइड्स करायला घ्यायच्या. डू नॉट यूज टू मेनी कलर्स इन प्रेझेंटेशन. हे मी त्या दिवशी सांगितलं होतं की खूप कलरफुल प्रेझेंटेशन बनवायचे नाही, आपलं डिसेंट आणि प्रोफेशनल वाटलं पाहिजे पीपीटी. खूप कलरफुल लहान मुलं, कॉलेजची मुलं ज्यांना ते उगाचच काहीतरी बॅकग्राऊंड आवडतात, असलं काही करायचं नाही, सिम्पल ठेवायचं. Use pictures, graphs, charts, etc. for good explanation. This is very important in presentation. If you have a big content, if it is like very huge numbers, जसं तुमचं फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला दिलं की मंथली तुमचं काय सेल झालं असेल त्याचं प्रेझेंटेशन द्या, तर तुम्हाला त्या मंथली सेलचे जर तुम्ही फिगर्स टाकत बसला की एवढं पर्सेंटेज प्रॉफिट या महिन्यात आलं, एवढ्या दिवसाला हे झालं, असं झालं, तसं झालं, या मंथ मध्ये हे झालं होतं, त्या मंथ मध्ये ते, तर ते फिगर्सनी थोड्या वेळाने ते नंबर सगळे फिरायला लागतात डोक्यामध्ये. अँड पर्सन इज नॉट गेटिंग क्लिअर पिक्चर की किती टक्के कुठल्या महिन्यामध्ये होतं. त्याच्याऐवजी जर तुम्ही
ग्राफिकल प्रेझेंटेशन केलं, त्याचे सगळे ऑप्शन्स इथे असतात वरती. राईट, वेन यू सी हिअर, हे बघा इथे हे चार्ट दाखवले ना, इफ यू क्लिक हिअर देर आर ऑल डिफरंट ऑप्शन्स ऑफ चार्ट्स. मग तुम्ही अशा पद्धतीने दाखवा, राईट, किंवा इथे लाईन दाखवा, लाईन चार्ट मध्ये, पाय डायग्राम मध्ये दाखवा. दिस वे अ पर्सन विल अंडरस्टँड व्हॉट यू आर ट्राइंग टू से व्हेरी इझिली. खूप क्लिअरली कळतं, लगेच कळतं प्रत्येक महिन्याचं सेल काय कसं आहे. त्याच्यामुळे कुठे डिजिट्स वापरायचे, कुठे आपण डायग्रामॅटिक प्रेझेंटेशन करायचं, हे पीपीटी करणाऱ्याला कळलं पाहिजे. मुलं बऱ्याचदा काय करतात, टेबल इन्सर्ट करतात आणि लिटरली डेटा टाकून देतात. सगळा डेटा पीपीटी वर एक्सपेक्टेड नसतो. यू शो इट इन अ ग्राफिकल वे बिकॉज दॅट बिकम्स मोर अंडरस्टँडेबल फॉर एव्हरीबडी. पिक्चर्स टाका, तुमच्या टॉपिक रिलेटेड काही छान पिक्चर्स तुम्हाला असतील तर ते टाका. कारण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, प्रत्येकाचं लर्निंग प्रोसेस वेगळी असते. देर आर डिफरंट वेज पीपल लर्न. जसं तुम्ही स्कूलमध्ये बघितलं असेल किंवा कॉलेजमध्ये पाहिलं असेल, काही स्टुडंट्स असतात ज्यांना क्लासरूमचे क्लासेस अटेंड केले तर तिथेच त्यांचा अर्धा अभ्यास झालेला असतो. Because they are properly concentrating and listening to what the teacher is teaching and half of the study is done there. त्यांना घरी येऊन फारसं काही करत बसायला लागत नाही. काही मुलं असतात त्यांना शाळेत शिकवलं तरी परत घरी एकदा रिव्हिजन लागते. काही मुलं असतात त्यांना परत 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 वाचायला लागतं. काहींना आजकाल ते व्हिडिओज, युट्यूबवर व्हिडिओज मध्ये वगैरे पण सगळं स्टडी अवेलेबल असतात, तसं पाहिलं की लगेच डोक्यात बसतं. कारण प्रत्येकाची लर्निंग स्टाईल वेगळी आहे. कोणी पिक्चरनी लवकर मेमराईज करतं, कोणी रायटिंग मध्ये मेमराईज करतं, कोणी लिसनिंग मध्ये मेमराईज करतं. आणि प्रेझेंटेशन देणाऱ्याला या सगळ्या टाईपच्या लोकांना एकत्र घेऊन प्रेझेंटेशन करायचे असते. म्हणून त्याच्या प्रेझेंटेशन मध्ये नेहमी व्हिडिओ, ऑडिओ, पिक्चर्स आणि हे थिओरॉटिकल असं लिहिलेलं, ह्या सगळ्याचं कॉम्बिनेशन लागतं. And when this is done, he is covering, or that particular presenter is covering entire audience who is sitting there. नाहीतर मग काय होतं, फॉर एक्झाम्पल आता मी जसे सगळे पॉइंट्स टाकले, तिथे पिक्चर नाहीये, हे नाहीये, कारण हे सिम्पल एक्सप्लेनेशन होते म्हणून. पण असं जर तुम्ही प्रेझेंटेशन बनवलं तर मे बी एक काही टक्के ऑडियन्सेस तुमच्या मध्ये बसलेल्यांना तुमचं प्रेझेंटेशन कळणार आहे. कारण ज्यांचं वेगळ्या पद्धतीने ग्रास्पिंग होतं त्यांना ना पिक्चर दिसत आहेत, ना चार्ट्स दिसत आहेत, ना ग्राफ दिसत आहेत, त्यांचं ग्रास्पिंग होणार नाही इन अ करेक्ट वे. So this is a responsibility of a presenter to involve all these things in your presentation to make it more explanatory. Okay, revise entire presentation at the end. एंडला सगळं प्रेझेंटेशन रिवाइज करायचं असतं. जसं आपल्या प्रत्येक क्लासच्या आधी मी एकदा सगळी रिव्हिजन घेते बघा, कारण मला कनेक्ट करायचं असतो. मी डिरेक्टली स्टार्ट करू शकते लास्ट टाइम झालेल्या पॉइंटवर, पण आपला एक दिवस मध्ये ब्रेक झालेला असतो. सो जेव्हा मी एक फास्ट रिव्हिजन घेते, माझे 10 मिनिटं 5 मिनिटं जातात, पण त्याच्यामुळे तुम्हाला कंटिन्युटी येते की लास्ट टाइम काय झालं ना आता आपण काय येतोय. हेच तुम्ही पीपीटीज मध्ये करायचं. Very, very important. Practice, practice, practice. Without practice, you can't be confident. Your fear won't go, and you will have those butterflies in your stomach when you are standing in front of the public. जितकी प्रॅक्टिस कराल, जितकं त्याच्यावरती कमांड घ्याल, तितकी तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल हाय जातो आणि त्याचा खूप फरक पडतो. सेम असतं तुमच्या इंटरव्ह्यू साठी. मॉक करायचे, मॉक इंटरव्ह्यूज करायचे, घरात कोणाला तरी बसवायचं, त्याच्यासमोर इंटरव्ह्यूज द्यायचे. कोणी नसेल तर सरळ आरशासमोर उभं राहायचं, तेही नसेल तर सरळ आपल्या मोबाईलवर रेकॉर्ड करायचं आणि असं अज्युम करायचं की समोरचा क्वेश्चन विचारतोय आणि तुम्ही आन्सर देताय. त्या आन्सर्स रेकॉर्ड करायचे आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, आणि परत तो व्हिडिओ बघायचा. मग तुमचं बॉडी लँग्वेज कशी होतीये, चेहऱ्यावर भीती येतेय का, राईट, हे सगळं तुम्हाला दिसतं. सो प्रॅक्टिस इज द ओनली की where you can take away your fear. It will take away your nervousness and your stage fear. तुम्हाला पब्लिक स्पीकिंगचं फिअर आहे, हे सगळं तुम्ही थ्रू प्रॅक्टिस घालवू शकता. मॉक प्रेझेंटेशन्स अँड फीडबॅक्स. ओके, ऑलवेज अराइव्ह ॲट व्हेन्यू बिफोर टाइम. ओके, हे मी तुम्हाला सांगितलं होतं मागच्या वेळेस आय गेस, की कधी पण आपल्या प्रेझेंटेशनच्या जागेवरती लवकर जायचं. तुम्ही लवकर पोहोचल्यानंतर ती जागा तुमची होते.
आणि दुसरे येणारे ऑडियन्स ते तिथले पाहुण्यासारखे होतात. मग जेव्हा ती जागा तुमची असते तेव्हा त्या जागेवर तुमची कमांड असते आणि मग आपल्याला तिथे भीती वाटत नाही. सो नेहमी प्रेझेंटेशन सुरू व्हायच्या आधी तिथे जायचं, तिथे आपलं सगळं सेटिंग करायचं, सगळ्या चेअर्सवर बघून बसायचं, बसून बघायचं की बाबा सगळ्या लास्ट पर्यंतच्या माणसाला आपल्या स्लाइड दिसतायत की नाही, राईट. ऑडियन्स मध्ये फिरल्यासारखा फील आणायचा. त्याच्यामुळे त्या प्रिमाइस बद्दल तुम्हाला माहिती होतं सगळं. आणि बऱ्याचदा काय असतं माहितीये, कोणाच्या इथे तो समोरचा जो उभा राहायचा प्लॅटफॉर्म असतो तो छोटाच असतो, कोणाचा खूप मोठा असतो, कोणाच्या प्लॅटफॉर्मच्या समोर एखादी जिन्या टाईप असं एक स्टेअर बनवलेली असते. आणि हे जर आपल्याला माहित नसेल ना तर कधी कधी आपला पाय लचकतो, कधी कधी आपण सडनली पडल्यासारखे होतो आणि ह्या सगळ्या मोमेंट्समुळे आपला कॉन्फिडन्स कुठेतरी लो होतो. कधीतरी बोलण्याच्या नादात आपण इतकं इन्व्हॉल्ड असतो की तो प्लॅटफॉर्म संपलाय कळत नाही आणि पटकन आपला पाय खाली पडतो. हे बऱ्याचदा होतं. सो अशा वेळेस काय होतं, जेव्हा तुम्ही प्रेझेंटेशन देते तेव्हा तुम्हीच कॉन्शियस होता की अरे यार माझा फियास्को झाला सगळ्यांसमोर आणि हे झालं, राईट. आणि मग सगळं प्रेझेंटेशन खराब होऊन जातं. सो डोंट फॉर दिस अराइव्ह अर्ली अँड रोम इन दॅट रूम सो दॅट यू नो एव्हरीथिंग अबाउट दॅट रूम. हाऊ बॅकअप प्लॅन फॉर अनएक्सपेक्टेड इव्हेंट्स म्हणजे तेच, सडनली लाईट गेली, तुमचा पीसी बंद पडला, तुमच्याकडे पीसी मध्ये ते ओपनच होत नाहीये प्रेझेंटेशन, ते समहाऊ त्यांच्या ह्याच्यात कम्पॅटेबिलिटीज दाखवत नाही. ऑल दीज आर सिम्पल रिझन्स. तर ह्या रिझन साठी एकच आन्सर असतं, व्हॉट यू स्टार्ट हॅव्हिंग युअर बॅकअप प्लॅन्स. कुठली तरी पीपीटी जीमेलला पाठवून ठेवा, तुमच्या तिथल्या एखाद्या कलिग कडे पाठवून ठेवा सो दॅट ही कॅन हेल्प यू, राईट. असं होतं. Check presentation, work on nervousness, deep breathing, getting familiar with room. These are some tricks that you can work on your nervousness. Make your own slides. This is very important. राईट. मागे मी सिंहगड मध्ये व्हिजिटिंग जात होते ना तेव्हा तिथे एक फार्मसी वीक असतो. त्या वीकच्या ह्याच्यामध्ये त्यांनी असे गेस्ट लेक्चर्स ऑर्गनाईज केले होते आणि एक असंच ऑन्टरप्रिनर होता तो, young entrepreneur who had started a startup and which was going quite well. आणि त्याचं तिथे प्रेझेंटेशन होतं. तर तो माझ्या फ्रेंडचा मित्र होता. सो तो कुठेतरी बाहेर होता, बाहेर गावी आदल्या दिवशी. त्याला माहित होतं, अराउंड एक वीक आधीपासून माहित होतं की आपल्याला या कॉलेजवर जाऊन त्या दिवशी प्रेझेंटेशन द्यायचंय. त्यांनी काय केलं, ते प्रेझेंटेशन बनवायला त्यांनी इग्नोर केलं, ऑर मे बी ही जस्ट टूक इट इन अ लाईट वे. आणि त्यांनी माझ्या त्या फ्रेंडला सांगितलं तिला की तू प्रेझेंटेशन बनव म्हणून माझ्यासाठी. आणि त्यांनी तिला सगळं कॉन्टेंट पाठवलं. आता तिच्या अंडरस्टँडिंगने तिने प्रेझेंटेशन बनवून दिलं आणि लिटरली हा माणूस प्रेझेंटेशनच्या दिवशी तिथे आला त्या हॉलमध्ये. अँड ही हॅड नॉट इवन गॉन थ्रू द स्लाइड्स बिफोर. हे मी डोळ्यांनी पाहिलेलं एक्झाम्पल आहे. एक ऑन्टरप्रिनर, आणि त्यांनी ते स्लाइड्स एकदा पण पाहिल्या नाही, तिने बनवल्या डायरेक्टली सगळ्यांच्या समोर. त्यांनी त्या स्लाइड्स ओपन केल्या अँड देन बाय लुकिंग ऍट द स्लाइड ही यूज टू अंडरस्टँड द टॉपिक. त्याला ते टॉपिक कळायचं, मग तो त्याच्यावर बोलायचा. त्याच्या पुढची स्लाइड काय त्यालाच माहिती नसायची. त्याचं लिटरली तिथे फियास्को झाला. He himself felt little embarrassed because everybody was very eager to listen, because being a young entrepreneur सगळे यंग मुलं एक्साइटेड होते की काहीतरी आम्हाला असं देईल, प्लॅनिंग देईल फ्युचर साठीचं वगैरे असं तसं. पण ह्याच्या त्या प्रेझेंटेशन स्किल्स बघून ते सगळे नाराज झाले होते. आणि अक्षरशः पब्लिक मध्ये हळूहळू नंतर गप्पा मारणं, हळूहळू एकमेकांशी बोलणं असं सुरू झालेलं. because they were not understanding anything, because he himself was not prepared. आणि हे मी डोळ्यांनी पाहिलेलं 1 वर्षापूर्वीचं एक्झाम्पल, 1 वर्ष म्हणजे कोविडच्या आधी, राईट. सो दिस इज हाऊ the things really happen even if you are not prepared, if you don't make your own slide. आणि मी स्ट्रिक्टली सांगते, तुमच्या स्लाइड तुम्हीच बनवायच्या असतात. जेव्हा तुम्ही स्लाइड बनवता तेव्हा तुम्हाला फ्लो माहिती असतो. तुम्हाला माहित असतं माझ्या स्लाइड मध्ये मी काय टाकलंय, तुम्हाला माहित असतं की ह्याच्यानंतर कुठली स्लाइड येणार आहे. म्हणून स्वतःच्या स्लाइड स्वतःच बनवायच्या असतात. कधी कोणाच्या स्लाइड घेऊ नका. तुमचे प्रेझेंटेशन चांगले होत नाही, खरंच चांगले होत नाही. तुम्ही किती पण नंतर तुम्ही इव्हन बनवून घ्या आणि घरी प्रॅक्टिस करा तरी पण तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल लो असतो, कारण ते दुसऱ्यांनी त्याच्या अंडरस्टँडिंगने बनवलेले स्लाइड्स असतात. ते तुम्ही डिरेक्टली उचलून कधीच प्रेझेंट करू शकत नाही कॉन्फिडेंटली. नेवर रीड फ्रॉम स्लाइड.
हे मला बिलकुल नकोय तुमच्या प्रेझेंटेशन मध्ये, की तुम्ही पॅरेग्राफच्या पॅरेग्राफ उचलून टाकलेत आणि नुसतं वाचून दाखवताय मला तिथे. राईट, मला अजिबात नकोय. मला फक्त आता कसे इथे 7वा पॉइंट, 8वा पॉइंट, 9वा पॉइंट असे पॉइंटर्स हवे. डेफिनेशन फक्त तुम्ही टाकू शकता किंवा एखादी महत्वाची माहिती आहे ती तुम्ही त्याच्यात टाकू शकता. पण मला असा पूर्ण पॅरेग्राफच्या पॅरेग्राफ उचललाय, तो तिथे टाकलाय आणि तुम्ही नुसतं वाचून दाखवताय. वाचायचं तर आम्ही पण वाचू शकतो. राईट, आय वॉन्ट यू टू डेव्हलप युअर प्रेझेंटेशन स्किल्स. आणि सगळ्यांनी त्या दिवशी कॅमेरे ऑन ठेवायचे, म्हणजे जे जे प्रेझेंट करणार आहे त्या प्रेझेंटेटरचा कॅमेरा तर मला ऑन पाहिजे. बिकॉज आय नीड टू सी व्हॉट एव्हर युअर बॉडी लँग्वेज आय कॅन ऑब्झर्व, सो दॅट आय कॅन गिव्ह यू ऑल द वे टिप्स, की बाबा तू असं कर, तू हे कर, तू ते कर. ओके, खूप गरजेचं आहे, लक्षात ठेवा. कारण प्रेझेंटेशन हा खूप इम्पॉर्टंट पार्ट असतो आपल्या करिअरचा. आणि प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला प्रेझेंटेशन द्यायला लागतात, प्रत्येक वेळेस सिंपल गोष्टींसाठी पण प्रेझेंटेशन असतात. सो बऱ्याचदा प्रेझेंटेशन स्लाइड्स पण बनवता येत नाही लोकांना. आता माझ्या हजबंडनी नवीन कंपनी जॉईन केली आहे सनोफी म्हणून, तर त्याचे सगळे जी लोक आहेत ती फ्रान्समध्ये असतात. फ्रेंच कंपनी आहे ती, आणि त्यांचं इकडे आता हैदराबादमध्ये युनिट ओपन केलंय त्यांनी. सो आता परवा ते स्लाइड्स बनवत होते. सो त्यांनी सगळ्यांनी आपापले स्लाइड्सचं डिव्हिजन केलं. तर तुम्हाला माहिती आहे, आता त्याच्यासोबत जे प्रोफेशनल लेवलला त्याच्यापेक्षा सिनियर किंवा त्याच्यापेक्षा ज्युनियर लोक आहेत, जे आता चांगल्या चांगल्या पोस्टवर आहेत तिथे, त्यांना सुद्धा पीपीटीज बनवता येते. आता मध्ये त्या लोकांनी पीपीटीज बनवल्या आणि त्याच्यातली एकच पीपीटी माझ्या नवऱ्याने बनवली होती आणि बाकी सगळ्या त्या लोकांनी बनवल्या होत्या. तर त्या बाकी सगळ्या पीपीटीजवर फ्रान्सवरनं कमेंट्स आले की हे पीपीटी चांगले नाहीये, इथे व्यवस्थित इन्फॉर्मेशन नाहीये, त्याच्यावर डेट चुकीच्या टाकल्या होत्या, इयर चुकीचं टाकलं होतं, स्पेलिंग मिस्टेक्स नसायला पाहिजे तुमच्या पीपीटीज वरती. कारण हे व्हिज्युअलायझिंग होतं ना, दिसतं ना समोरच्याला, तो वाचतोय त्या गोष्टी. सो स्पेलिंग मिस्टेक्स नको. तुम्ही जर एखादं काही तुमचं मंथली हे दाखवताय, तर तुमचे मंथ्स आणि डेट्स एकदम प्रॉपर पाहिजे, त्या चुकता कामा नाही तिथे. हे चारदा बघणं खूप गरजेचं असतं. सो यू हॅव टू प्रूफ रीड इट बिफोर यू आर प्रेझेंटिंग इट टू समवन. आणि हे तरच होतं जेव्हा तुम्ही मॉक करता. तुम्ही जेव्हा मॉक प्रेझेंटेशन देता तेव्हा या गोष्टी तुमच्या ऑटोमॅटिकली नजरेत येतात, की अरे यार इथे स्पेलिंग चुकलंय, इथे रेड लाईन येते. आणि पीपीटी जेव्हा तुम्ही बनवता आणि स्पेलिंग जर चुकलं असेल ना, तर या वर्ड्सच्या खाली रेड लाईन येते. फॉर एक्झाम्पल, मी नर्वसनेसचा एस काढते, ओके, तिथे लगेच रेड लाईन येईल बघा खाली, आली रेड लाईन. सो ही रेड लाईन आली की ह्याचा अर्थ असतो इथे स्पेलिंग मिस्टेक झाली आहे. मग ह्याला राईट क्लिक द्यायची, मग इथे तुम्हाला करेक्ट स्पेलिंग कळतं. नाव यू आर करेक्टिंग इट. आता रेड लाईन नाही येणार. वेन देर इज नो रेड लाईन, इट मीन्स इट इज ग्रामॅटिकली अँड स्पेलिंग्स आर करेक्ट. सो हे इंडिकेशन्स पीपीटी मध्ये आपल्याला सगळे येतात. सो तो एक ऍडव्हान्टेज असतो. बऱ्याच मुलांना हे माहीतच नसतं की ती लाल लाईन येते ती स्पेलिंग मिस्टेक्स आहे. एस्पेशली आय हॅव सीन दिस विथ कॉमर्स स्टुडंट्स. कॉमर्स स्टुडंट्सला काय इश्यू आहे माहिती का, ते सगळी कामं एक्सेल मध्ये करतात. आय डोंट नो तुम्ही पण करता की काय, मला माहित नाही. पण मी खूप मुलांना कॉमर्सच्या ह्याच्यात पाहिले की त्या मुलांना सगळं एक्सेल मध्ये करायचंय. त्यांना काही लिहा, लेटर लिहा म्हटलं ना, ते पण ते एक्सेल मध्ये लिहितात. आणि एक्सेलचा ड्रॉबॅक आहे की एक्सेल तुमचे स्पेलिंग करेक्शन्स दाखवत नाही. एक्सेल मध्ये तुम्हाला स्पेलिंग रॉंग झालेले कळत नाही, त्याच्यामुळे त्या मुलांचे स्पेलिंग करेक्ट होत नाहीत कधी. ते तसेच रॉंग स्पेलिंग लिहित बसतात. ईमेल पण ते तिथे लिहितात आणि तिथनं कॉपी पेस्ट डायरेक्ट ईमेलच्या ह्याच्यामध्ये करतात आणि डायरेक्ट सेंड करतात. तिथे सुद्धा दाखवलं जातं ईमेल रायटिंग मध्ये की कुठे मिस्टेक झालेले आहे, पण दे आर नॉट यूज टू दिस टाईप ऑफ थिंग. हे मी कॉमर्सच्या मुलांचं ऑब्झर्व केलंय. सो इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बॅकग्राऊंड, यू हॅव टू टेक केअर ऑफ दिस. Make use of such kind of thing, word PPTs, where they show you your spelling and grammar mistakes. ब्लू लाईन जर आली ना खाली, आता लाल आली होती तशी, ती ब्लू लाईन इंडिकेट करते की ग्रामॅटिकल मिस्टेक्स आहेत. म्हणजे कुठे द राहिलाय, कुठे अ राहिलाय, कुठे ॲन राहिलाय, असं काहीतरी ग्रामर चुकलंय किंवा स्पेलिंग लिहिण्याची सेंटेन्स लिहायची पद्धत चुकली, हे ते इंडिकेट करतं. मग तुम्ही सेंटेन्स रिराईट करा किंवा असे छोटे छोटे हे टाकून बघा, आर्टिकल्स, प्रिपोजिशन्स, की ज्याच्यामुळे करेक्ट होतंय का सेंटेन्स. वेन इट इज करेक्ट, दॅट ब्लू लाईन विल गो अवे. Right? So these are some indication that can help you, because
having a spelling mistake or having such kind of mistake on your PPT is kind of not expected because ते सगळ्यांना दिसते आणि त्याच्यावरनं लोक हसत बसतात मागे काय स्पेलिंग लिहिलं होतं बघ तिने काय स्पेलिंग लिहिलं होतं बघ त्याने राईट सो दीज आर द वेज यू कॅन ऑलवेज tackle such type of events. So here we have done with the PPT. आता ह्या टॉपिक मधला एकच पॉइंट राहिला आपला डिफरंट स्पीचेस बाय मॅनेजर. मॅनेजर्स वेगवेगळे स्पीच कुठले देतात कारण आपला हा स्पीकिंगचा चॅप्टर सुरू आहे ऍक्च्युली सो तो लास्ट पॉइंट राहिलाय तो नेक्स्ट क्लास मध्ये मंडेला आपण कव्हर करून टाकू म्हणजे आपला सेकंड चॅप्टर पण संपून जातो स्पीकिंगचा ओके सो ऑन मंडे you have to come with your topics of presentations okay तुम्ही topics घेऊन या मला येते मग तुम्ही शाळा गेला ना हो काय झालं who is this ऋतुजा सॉरी मॅम चुकून माईक ऑन झाला okay I thought you had some doubt okay so everybody bring your topics and we will have a good discussion just to discuss so that topics are not repeated त्याच्यासाठी मी आना म्हणते तुम्हाला आणि पुढचा एक वीकचा टाइम देते तुम्हाला प्रेझेंटेशन बनवायला सो दीपाली टेन्शन नको घेऊ मी हरी नाही करत आहे टेक युअर टाइम अंडरस्टँड युअर टॉपिक रीड इट प्रॉपरली सो मंडेला टॉपिक दिल्यानंतर त्याच्या नेक्स्ट मंडे पासून आपण प्रेझेंटेशन स्टार्ट करू ओके एव्हरीबडी Okay, ma'am. Yeah. So I give you ample of time, so don't worry for that. So आपण नेक्स्ट मंडे पासून स्टार्ट करू आणि या येत्या मंडेला फक्त टॉपिक्स घेऊन या फक्त नावं घेऊन या की तुम्ही कशावर प्रेझेंटेशन देणार मला फक्त ते नावं सांगा प्रत्येक जण की तुम्ही कशावर देणार आहे फाईन आय जस्ट वॉन्ट टू सी की टॉपिक्स आर फाईन वी कॅन हॅव इट अँड ऑल्सो वी आर एबल टू you know how interesting the topic so try to bring something exciting you know something different that you can share some good knowledge with someone असं काय if anybody is interested in law of attraction ते घेऊन या if anybody is interested in such kind of things ते पण घेऊन या कोणाला हॉरर काही आवडतं तर ते पण घेऊन या I have no problem okay I am open with all the topics which can be seen and discussed in the classroom okay so त्याला काहीच प्रॉब्लेम नाही so come with your choice no issue fine so I think we are done I just don't want to delay for you another class so we'll stop here anyways our topic is covered for today see you all on Monday have a nice weekend but everybody stay home and stay safe okay so bye good night Thank you, ma'am. Bye. Thank you. बाय मॅम Bye bye, ma'am. bye